प्रिय माने गोटे परिवार जेतेबेले धार्मिकता और विश्वस्ततार बंचिला पूरा देशर रक्षा करने पाई परमेश्वर जड़े विचारकर्तांको निर्माण कले। आज आपण जने निर्धन पुरुष किंबा महिला ही पारंती हेई पारे आपणक पाखरे धन नाही, संपत्ति नाही, कोनोसी ऐश्वर्य मध्य नाही, पाठ पढ़ा लेखा नाही, धन संपत्ति नाही, किंतु आपण जने आत्मिक व्यक्ति और जने आत्मिक स्त्री अटंती तेबे परमेश्वर जो संतान आपणको देबे किंबा जो फल आपणको देयंती ताको प्रचुर आशीर्वादर पूर्ण करने पाई से सक्षम। प्रिय माने मानहर पत्नींकर नाम मेंशन हेनी कहीं आमे जानी ना किंतु परमेश्वर तांको बाछि थिले आउ परमेश्वर से परिवार मध्यरु जने महान आउ बलवान पुत्रन को से परिवार देले। सामसन परमेश्वरंकर ठारू मनोनीत मुद्रांकित व्यक्ति थिले। एक पवित्र जीवन यापन करने पाई आहुत थिले। बालक अवस्थारू पवित्र आत्मारे शक्तिशाली हेई से बढ़िथिले। शक्तिर सहित से परमेश्वरंकर कार्य सबको करुथिले। 13 अध्याय आमे देखुछु 24 पदरु पढ़िबा। एथि उतारे सेही स्त्री पुत्र प्रसव करी ताहार नाम सामसन देला। तहु सेही बालक बढ़िला और सदाप्रभु ताहाको आशीर्वाद कले। पुणी सदाप्रभुंकर आत्मा शरीर और इस्राएलर मध्यवर्ती महनिदान रे ताहाको चलाइबाकु लागिले। प्रिय माने परमेश्वरंकर आत्मा सामसन को संपूर्ण भावरे निजर अधीनस्थ करी तांकर इच्छा को सामसन जीवन रे सफल करिवा पई जेतेबेले परमेश्वर इच्छा करुथिले सेतेबेले तार यात्रा आरंभ हला। जड़े आत्मिक व्यक्तिर जीवन यात्रा अर्थात जड़े व्यक्ति निजर जीवन यात्रा रे जदि सावधान रहिबो नाही, जदि परमेश्वरंकर इच्छा अनुसार चलिबो नाही, से अनेक बलवान हेले मध्य आत्मिक हेले मध्य किपरि भयानक भावरे पड़ी जाए तापरे आमे देखुछु। जेतेबेले से युवक थिला परमेश्वरंकर आत्मा से युवा सामसन को संपूर्ण भाव निज अधीनस्थ करी जेतेबेले परिचालित करबा पई योजना कले सेही समय सामसन बयस पाखापाखि 20 वर्ष थिला। एक्जाक्ट केते थिला आमे जानिनु किंतु प्राय 20 वर्ष बयसर से हब। केतेक बाइबल विशारद माने कहंती सामसन प्राय 40 वर्ष बयसरे ही निजर जीवन को हरैथिले। केते वर्ष बयसरे? प्राय 40 वर्ष बयसरे सामसन निजर जीवन को हरैला। ये बाइबल विशारद माने कहंती इस्राएल लोकमान को ऊपरे से 20 वर्ष पर्यंत जेतेबेले विचारकर्ता भाव स्थापित हेले एबे तांकर बयस केते हबार थिला? 20 वर्ष हबार थिला। 20 वर्षर युवा थिला प्रिय माने, मनोनीत व्यक्ति थिला प्रिय माने, प्रभुंक पई उपयोगी हबार थिला प्रिय माने, नासरीय थिला, प्रतिष्ठित करा जायथिला आउ ता उपरे परमेश्वरंकर आत्मा प्राप्त जणे बलवान व्यक्ति थिले। एमतिका व्यक्ति जना नहीं कहीं टाइम पास भाविले कि कौन अचानक ताको बाहर को जीवाको इच्छा हला कि कौन कि बाहर को जाई देखिबी बोली भाविला कि कौन बुलिबा को जीवाको इच्छा हला तिम्ना को पळैला। तिम्ना नामक जो जगह थिला जम्मा भल जगह नथिला। साधारणतः सेही अंचल रे बेश्या माने ही रहउतिले। 14 अध्यायर प्रथम अंशरे सामसन रो यात्रा को देखिबा आसंतु कौन लेखा अछि। एथि तारे सामसन तिम्ना को जाई पलेस्टिय मानकर कन्यागण मध्य गोटे स्त्री लोक देखिला। तिम्ना को गला आउ जाई पहुंचीबा खिणी गोटे कौन देखागला सामसन को कहंतु तो कहंतु। तिम्ना रे पहुंचीबा खिणी ताको कौन देखागला? गोटे सुंदर स्त्री लोक को से देखिला, गोटे सुंदर झियो। तेनु विशेष भावरे आमे जा बुझिबार अछि से सत कथा एया होची यौवन अवस्थारे गोटे सुंदर स्त्री को देखिले साधारणतः युवक मानकर मनरे से स्त्री प्रति एक विशेष आकर्षण होइथाए। प्रिय युवा भाई और भौणी माने शुणुछंती कि यौवन अवस्थारे कोनोसी सुंदर पुओ को देखिले किंबा सुंदरी झियो को देखिले एमती गोटे पुओ को किंबा गोटे झियो को देखिबा द्वारा आपणक भितरे गोटे प्रकार आकर्षण उत्पन्न होइथाए। जदि गोटे पुओ को देखिबा द्वारा गोटे झियो को देखिबा द्वारा यौवन कालरे साधारणतः सहज भावरे गोटे प्रकार आकर्षण उत्पन्न हेबा साधारण कथा अटे। यह शरीर मध्यरे थिबा एक आकर्षणर विषय अटे, किंतु ताकू नियंत्रण करिवार जो विषय रहिछि ताहा आत्मिक विषय। प्रिय भाई भौणी माने कुहा जाए संसार रे एहिपरि 3टी खतरनाक विषय अछि जहा विषय रे आमे माने सावधान रहिबार उचित। सेथिरु प्रथम गोल्ड, द्वितीय रे ग्लोरी, तृतीय रे गर्ल। एबे मोर प्रश्न होउची गोल्ड अर्थात धन अर्थ पैसा, ग्लोरी अर्थात महानता नाम,
ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗର୍ଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ। ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟରୁ ସବୁଠୁ ବିପଦ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ କହିବେ ଧନ, ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଧନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି ଗର୍ଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ ପିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ସାମସନ୍ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲା ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ? ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଆସିବ। ଶୟତାନ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବ। ତାର କାରଣ ଆପଣ ଭଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ଚାହେଁ। ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ତାହା ଇଚ୍ଛା। ଭୁଲ କାମ ସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭାଗା ଏବଂ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ କରିବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସାମସନ୍ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା ତାର ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛି, ମୋର ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୁ। ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେଥର ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିଲେ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଆମେ ନେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେରିକିରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣିଲେ, ଏମିତି କହିପାରିବା ଭଳି ଆତ୍ମିକତା ଥାଉ। ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାମସନ୍ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶୟତାନ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ବାହାରକୁ ଆ। ବିନା ଦର୍ଶନରେ, ବିନା ଯୋଜନାରେ, ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମସନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶୟତାନ ଛକି ବସିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୁଆଡ଼େ ମନ ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖକୁ ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତୁନି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଛକି ବସିଅଛି, କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚରିତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାକୁ, ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଛକି ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ, ଯେମିତି ଚାହେଁ ସେମିତି, ଯାହା ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ବିପଦ ଅଛି। ସାମସନ୍ ସେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ଧରାଗଲା ଶୟତାନର ହାତରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାର ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରଜା ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଶାସନ କରିବାର ଅଛି ଭାବି ପରମେଶ୍ୱର ସାମସନ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇବାରୁ ସେପଟେ ଶୟତାନ କାହାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତିମ୍ନାର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବଳବାନ ଥିଲା ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ସାମସନ୍ ବଳବାନ ଥିଲା? କୁହନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ନାଶରୀୟ କରାଯାଇଥିବା ସାମସନ୍ ବଳବାନ ଥିଲା ନା ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତିମ୍ନାରେ ରହୁଥିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଳବାନ? ତୁମେ କୁହ। ବାସ୍ତବରେ ସାମସନ୍କୁ ହିଁ ବଳବାନ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ହାତରେ ନିଜର ହାତକୁ ଦେଇଦେଉ, ଆମେ ନିଜର ବଳକୁ ହରେଇ ଦେଉ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହିଥାଏ, ଶୟତାନକୁ କେବେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ବିବାହ କଲା। ଖୁସିରେ ରହିଲା କି? ପ୍ରେମ କଲା ଆଉ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାର ବାହାଘର କିଛି ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରୁଷିକିରି ପଳେଇଛି ବୋଲି ଭାବିକିରି ସାମସନ୍ର ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କଲା ନା, ସାମସନ୍ର ମିତ୍ରକୁ ହିଁ ନେଇ ତାର ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇଦେଲା। ତାପରେ ସାମସନ୍ର ମନ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବି।
ଏହା ଭାବି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମୁଁ ଆସିଗଲି। କାହିଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆରେ ତୁମେ ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ ନା। ମୁଁ ଆଉ ତମର ମୁହଁ ଦେଖିବିନି, ତମକୁ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ପଳେଇଥିଲ ପରା। ତୁମେ ସତରେ ପଳେଇଛ ବୋଲି ଭାବିକି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛି। ସାମସନର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁରଜୀ? ଯୋଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମତେ ନ ଜଣେଇକି ମୋ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରାଇଦେଲ। ତମେ ତ ସେଦିନ ରାଗିକି ପଳେଇଗଲ ନା। ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଳେଇଗଲ। ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ଏକେଲା ଛାଡ଼ିଦେବି? ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହିତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହା କରାଇବି ନା। ତୁମର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା ପ୍ରିୟମାନେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ। କଣ କରିବ ସେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି, ପାଗଳ ହେଇଗଲା ପ୍ରିୟମାନେ। ରାଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କଣ ସେ ନ କଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ଏକେଲାପଣକୁ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ଯଦି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତିମ୍ନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳଠୁ ତାର ଯାତ୍ରାରେ ପବିତ୍ରତା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦଗତି ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଦ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ ସେମିତିକା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ସବୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ମୁଁ ଆଜି ପଚାରୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ କରିବାର ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ନା? ନା ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଆପଣ ଲାଳସାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାମସନ ଏହି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାକୁ ହିଁ କଲା। ସାମସନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିଲା। 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାମସନ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲା। କାହାର ପରମିଶନରେ ସେ ଗଲା? କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲା? କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ଆମ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଶୟତାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିପଦକୁ ରଖିଛି ତାହା ଲୁଚି ବସିଛି। ସେଇ ବିପଦରେ ସାମସନ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନବ। ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା, ବେକାର ହେଇଗଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କଣ କରିଛି ନ ଜାଣିକି ଆପଣ ଯଦି 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କଣ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସାମସନ ଘସାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଦେଖି ତାହା କତିକି ଗଲା। ଯାତ୍ରା ତିମ୍ନାକୁ ଯିବା ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ତିମ୍ନା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେଠିକି ଗଲେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ହୁଏ। ଜାଣିଶୁଣି ସାମସନ ସେଠାକୁ କାହିଁକି ଗଲା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ସେଠାରେ ପାପ ହଉଛି, ସେଠାରେ ଭୁଲ ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯିବେ, ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିକି। ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିମାନଙ୍କର ଚକ୍କରରେ, ପାର୍ଟିର ଚକ୍କରରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତାହେଲେ ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକେଇବ, ଜୀବନକୁ ବରବାଦ କରିଦେବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗାଡ଼ିକି ଥୋଇଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସାମସନ ପରି ଜଣେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେଲା। ତିମ୍ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିନା ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଯାତ୍ରା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ଘସାକୁ ପଳେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଘସାକୁ କାହିଁକି ଗଲା? ଘସା ଯିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା। କାହିଁକି ଗଲା? ତାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବାହାଘର କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା? ପ୍ରେମର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିବାହ କରିଯାଇଥିଲା। ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବାହାଘର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମର ଚକ୍କରରେ ମା ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସମାଜର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସଂସ୍କାର ବିନା, ବିଧି ବିନା, ସଭ୍ୟତାର ବିନା, ନିଜର ଖୁସିରେ ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗକୁ ବଢୁ ବଢୁ ପାପମୟ ପ୍ରେମର ଚକ୍କରରେ ଯଦି ନିଜର ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଶୁଣ, ପ୍ରେମର ଚକ୍କରରେ, ପ୍ରେମର ଆଢୁଆଳରେ ଯୋଉ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ସେଇ ବାହାଘରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ନିଆଁ ଢଳାଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ କାମୁକତା। ଯେଉଁ ବିବାହ କାମୁକତାର ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସ୍ଥିର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ।
ପ୍ରେମର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମସନ୍ ବାହା ହେଇକି କ'ଣ ପାଇଲା ତା ଜୀବନରେ? ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷରେ ସାମସନ୍କୁ ଏକେଲା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଅଭାଗା ଆଉ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ତାର ଶରୀରର ଲାଳସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ ପୁଣି ଯାଉଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା? ସେ ଘଷାକୁ ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ସେ କିଣି ଆଣିଲା। ଏଇସବୁର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପ୍ରିୟମାନେ? ଯାତ୍ରା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାତ୍ରା କଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମିଶନ ବିନା ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାହା ଶେଷରେ ତାକୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଲା ଜାଣନ୍ତି? ଘଷାର ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା। ଆଉ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା ସାମସନ୍। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ତିମ୍ନା? ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ପଚାରିଲେ ଏମିତି ହୁଏ ତ କହିଥାନ୍ତା, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସାମସନ୍, ତୋର ଜୀବନରେ କେବେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗିଲାନି କି ଏଇ ଭୁଲଟା ନ କରିଥିଲେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ହଁ, ସେମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯଦି ସେଦିନ ତିମ୍ନା ଯାଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ତିମ୍ନା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ତିମ୍ନା ବାକି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗଲେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣ କଲେ, ଯାହା ସହିତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଆପଣ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଶରୀରକୁ, ଆତ୍ମିକତାକୁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆଜି ସେଇ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପାପମୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସେଇ ପାପମୟ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼େ, କେବଳ ମାନିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ପାପ ସବୁ, ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ପାଇବେନି। ସେଦିନ ସାମସନ୍ ଘଷାକୁ ଗଲା। ସେଠାକୁ କାହିଁକି ଗଲା? ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେତିକିରେ ଅଟକିଲା କି? ନା ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଠାରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 4 ପଦରେ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସୋରେକ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ତାହାର ନାମ ଦଲିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ କଲା ନା ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଇଏ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାୟା ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହି ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ପ୍ରେମ କହିବେ କି? ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରେମ ନାମକ ଛତା ତଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ, କାମୁକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ନାଟକ। ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମ ସେ କାମୁକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସାମସନ୍ କୋଉଠିକି ଯାତ୍ରା କଲା ଜାଣନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ଘଷାକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ସୋରେକ୍ ନାମକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଦଲିଲାକୁ ପ୍ରେମ କରି ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଲା ପ୍ରିୟମାନେ? ତାହା ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାମସନ୍, ତମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛ କୁହ? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ନାସରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଠି ଗଲି, ଆଉ ଶୟତାନ ସେଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଶୟତାନ ଲୁଚି ବସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ଜୀବନକୁ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସେଠି ରଖିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦି ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ବି ସେଇ ବାଟରେ କେବେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସାମସନ୍, ତମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ କଲ? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଜୀବନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଘଷାକୁ, ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଗଲି। ତାପରେ ସୋରେକ୍ରେ ମୁଁ ଦଲିଲା ନାମକ ସେ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଗଲି। ତା ସହିତ ମୋର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ହିଁ ପାପୀ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ? ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ ମୁଁ ଶୋଇକିରି ଶାନ୍ତି ପାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ମୋର ମୁଣ୍ଡର ବେଣୀ ସବୁକୁ କାଟି ପକେଇଲେ। ମୋର ବଳ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମୋର ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଅନାଥ ହେଇଗଲି। ସେମାନେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲେ। ଯୋଉ ଆଖିକୁ ମୁଁ ଆଧାର କରି
तिम्ना को जाइकी से स्त्री को देखिथिली, गाजा को जाइकी से बेश्या को देखिथिली, सोरेक को जाइकी दलीला को पाइथिली। से आखि को से माने फुटेई देले, मु अंध हेई गली। मोर समग्र शरीर को से माने जंजीर रे बांधी रखिले, मते बंदी करिनेले। मु बुझी पारिली परमेश्वरंकर बिना तिम्ना को जीवा ही मोर पाप थिला। परमेश्वरंकर बिना यात्रा करिबा ही मोर अपराध थिला। शत्रु मानक उपरे जय पाई मोर प्रजामान को सेमानक बंधनरु मुक्त करिवार थिला, किंतु सेमानक हातरे ही मु बंदी ही गली। वास्तव परमेश्वरंक पक्षरे छिड़ा हेई परमेश्वरंकर प्रजामंडली को मुक्त करिवार थिला, किंतु शैतान हातरे बंधाई पलेस्टिय मानक मु विजय देली। पलेस्टिय माने कौन कहले जानंती कि? आसंतु देखिबा 16 अध्याय 23 पदरे कौन कहउचंती, आसंतु देखिबा। पलेस्टिय माने एथिउतारे पलेस्टिय अधिपति माने आपण मानकर देवता दागन उद्देश्य रे महायज्ञ करी आनंद करबाकू एकत्रित हेले, कारण से माने कहिले आंभमानकर देवता आंभमानकर शत्रु सामसन को आंभमानकर हस्तरे समर्पण करियछंती। सामसन रो जीवन रे एहा सबुठारु दुखद थिला। से माने कौन कहउचंती देखंतु, सामसन तमर परमेश्वर बंचई पारले नाही। आमर दागन देवता से बलवान सामसन को आनिकी आम सामनारे बांधिकी पकई दैचंती। आमर देवता महान। परमेश्वरंकर केते अपमान हैला। प्रिय भाई भौणी माने, परमेश्वरंक संतान होइकी बंचिबार थिला, हमकु साक्ष्य को रक्षा करिवार थिला, हमकु पवित्र जीवन यापन करिवार थिला। हमकु शैतान को जदि आमे स्थान दबा मौका दबा ताहेले शैतान बहुत खुशी होई जिवो। मिलिगला मते जे परमेश्वरंक संतान भाବରେ बंचिबार थिला, मते मिलिगला। विपज्जनक से दिन से माने आनंद करुथिले, काहेकि जानंती आमर देवता सामसन को आम पाद तल को आनिले। परमेश्वर किछि करि पारलेनी। परमेश्वर कौन करथांते कहंतु? आपण निजे निजे जे शैतान हाथ रे समर्पित हेले परमेश्वर कौन करिवे? आदम हवा एई उद्यान रे थिबा समस्त वृक्षर फल तुमे भोजन करि पारो, किंतु गोटिए फल केवल खाइबनी। परमेश्वर एमती कहिथिले, किंतु से माने शैतान रो कथा को सुनी जाई जेतेबेले सेई फल को खाइले परमेश्वर कौन करि पारिथांते? प्रिय भाई भौणी माने, आपण जेतेबेले निज हस्तर शैतान हाथ रे समर्पित होई जिवे ताले परमेश्वर किछि करि पारिबेनी। से दिन सामसन द्वारा निया जाइथिबा निर्णय संपूर्ण रूप से तार शरीर सहित आधारित थिला। शेषरे कौन है जानती? बंदी हेबा परे से कांदिला। केमती कांदिला आसंतु देखिबा। जड़े आत्मिक व्यक्तिर यात्रा कोठी आसी समाप्त होछि, आसंतु देखिबा 25 पदरे। पुणी सेमानकर मन आनंदित हुअन्ते। सेमाने कहिले सामसन को डाक, से आंभ साक्षातरे कौतुक करिवो। तहु सेमाने सामसन को कारागाररु डाकी आनिले ओ से सेमानकर साक्षातरे कौतुक कला। आउ सेमाने ताहाकु 2 स्तंभ मध्यरे ठिया कराइले। तहु सामसन आपण हस्तधारी बालक को कहिला, जे 2 स्तंभ उपरे गृहर निर्भर अछि ता मते स्पर्श करबा को छाड़ी दियो, मु तही उपरे आउजिबी। से समय गृह पुरुष और स्त्री रे परिपूर्ण थिला। पलेस्टिय समस्त अधिपति सेठारे उपस्थित थिले। आउ छात उपरे 3000 पुरुष और स्त्री थाई सामसन रो कौतुक देखुथिले। सेतेबेले सामसन सदाप्रभु को डाकी कहिला, हे प्रभु सदाप्रभु निवेदन करूअछि, मते स्मरण कर। हे परमेश्वर निवेदन करूअछि, मु जेपरि पलेस्टिय मानक ठारू एका बेळके मोर 2 चक्षुर परिशोध नहीं पारिबी। एथिपाई केवल एही थरक मते बलवान कर। मरिबा पूर्वरु से माने मारिदबा पूर्वरु से आखि खोलिबाकु चाहिला, किंतु आखि नथिला। से आत्मिक चक्षु खोलिला। हे सदाप्रभु परमेश्वर एही थरक मते स्मरण कर। एते वर्ष धरी मु तुमको भूलिकी बंचिली। जुआड़े इच्छा ହେଲା सियाड़े गली, जहा सहित चाहिली ता सहित बुलिली। स्वेच्छाचारितार जीवन यापन कली। आउ मोर स्वेच्छाचारितार जीवन मते भ्रष्ट करदेला। शत्रुर हाथ में मु बंदी हो गली। मु तांकर गोलाम हो गली। एबे मु किछि करि परिबिनी। हे प्रभु गोटिए थर मते स्मरण कर। गोटिए कथा कहिला, एई थरक मते स्मरण कर। मोर तत्व निय। हजार हजार पलेस्टिय मानक मध्यरे परमेश्वर निमंते छिड़ा हवार थिला। सामसन को व्याकुलतार सहित, भयर सहित, कंपर सहित जंजीर रे बंधाई परमेश्वर निकट प्रार्थना कला। परमेश्वर कौन कहले कहंतु? अभागा सामसन तुमे कौन कल? मु तुमको बल देली, शक्ति देली, मोर आत्मा को देली,
मोर इच्छा अनुसार बंचिबु बोली आशा कली। तुमे तुम इच्छारे चलिल, जीवन सारा निज इच्छारे चलिल। आज मरीगला बेलकू मते काई प्रार्थना करुच? जदि परमेश्वर एमती कही थांते, सेदिन सामसन सेई अवस्थारे मरी जाई थांता। आउ शेष क्षणरे सामसन प्रार्थना करिबारु परमेश्वर ताहा शुणी ताहाकु पुणी आउ थरे बळ फेरई देले। प्रिय भाई ओ भौणी माने, सामसन कौन आत्मिक नथिला कि? से आत्मिक थिला। ताहाठारे परमेश्वरंकर आत्मा नथिला कि? परमेश्वरंकर आत्मा सामसन ठारे थिला। तथापि भी सामसन जानी शुणी ताकु जो स्थान को जीवार नथिला कठिन चित्त ही गला, दुस्साहस करी गला। आमे मध्य परमेश्वर संतान हेइथिले मध्य बहु समय कठिन चित्त ही जाऊ, किछि हबनी, किछि हब नहीं। समस्ते करचंती, ये समस्ते करंती, यह गोटे कॉमन विषय, समस्ते करंती। यह कही आपण जेकोसी पाप को कठिन चित्त ही जदि करिवे, शुणंतु शैतान चाहि बसी अछि आपणकर सब किछि लुटि नब। से आपणको खाली करिक रखिदब। प्रिय महान बलवान सामसन को से माने कौन कले जानती? बांधी पकईले, तार जीवन को ही शेष करदेले, ताको बंचिबाकू देले नहीं। केते दुखर विषय। एथिपाई आत्मिक व्यक्तिर यात्रा सावधानतार सहित करिबा। परमेश्वर को इच्छा विरुद्ध जदि आमे यात्रा करिबा, परमेश्वर इच्छार बिना जदि आमे किछि कार्य करिबा, ताहांको इच्छा विरुद्ध जदि आमे विवाह भी करिबा, ताहा स्थिर रहिबा नाही। आउ गोटे उत्तम प्रतिफल मिलिब नाही। आपण गोटे नीच दशारे जाई पहुंची जिबे। आउ सेही दिन आसीबार पूर्वरु मो सहित मिली प्रार्थना रे सहभागी हेबे कि? आसंतु प्रत्येक जन प्रार्थना करिबा। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता। पिता जन्मरु आमर यात्रा आरंभ होईची, मृत्यु पश्चात ताहा संपूर्ण हब। किंतु पिता एही मध्यरे आमर प्रत्येक पादगति को आपण देखुचंती। आमे जुआडे जाउछु प्रत्येक प्रांत को आपण देखुचंती। आमे जाहाकु देखा करूछु प्रत्येक व्यक्ति को ध्यानर सहित आपण देखुचंती। एथिपाई आमे प्रार्थना करूछु, आपणकर इच्छार बिना गोटिए पाद जेपरि आमे आगकु न बढ़ू। आपणक विरोधरे कौनसी कार्य आमको करिवार नाही। जो यात्रा आपणको पसंद नाही, आम पई केबे भी उत्तम नुहे। आपणक इच्छा विरुद्धरे कहा सहित मिलिबा आम सहित केबे मध्य आशीर्वाद युक्त नुहे। एथिपाई पिता मोर जीवन रे, आमर जीवन रे, पिता प्रार्थना करुवा प्रत्येक जीवन रे पिता आपणक इच्छा पूर्ण हो जाओ। शैतान केते परीक्षा कले मध्य, शैतान आमको केते भी भड़केइले अधीनस्थ न होई न नई पिता जोसेफंकर न्याय पवित्रता को रक्षा करि परिबा ए प्रकार जीवन आमको दियंतु। पिता ए संसारर आकर्षण, ए संसारर मित्रता, मोहरे परिपूर्ण प्रेमर व्यवहार आमर पिलामानकर निकटकू आसिबाक अनुमति नाही। आमर युवा पुओ झिओंकर चतुर्पार्श्वर तुम सुरक्षार कवच तुमे प्रदान कर पिता। पिता जो स्थान रे शैतान पिता तिम्नार से स्त्री को परीक्षा रे पकेबा पाई लुचेई रखिची, किंबा गोटे पुओ को लुचेई की रखिची, आमे ता जानि ना, किंतु आपण जानंती। से मार्ग निकट को आमे जेमती न जीवा सहायता करंतु। प्रत्येकंको आपणक हस्ତରେ समर्पित करी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ मागुअछु पिता, आमीन। आमर ठिकଣା कालवरी, पोस्ट बक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।